In my last class, I discussed on the paper chromatography technique, and that day I already told that today I will discuss the another type of chromatography. So I am going to discuss today thin layer chromatography or TLC process. So let's start it. So okay students, before discussing the TLC method, let's talk about few things on the chromatography technique which I discussed in my early class. तो আমরা কি জানি, what was the chromatography technique which we discussed already? That chromatography technique is a isolation technique or a purification technique. different molecules के একটা স্যাম্পল থেকে সেপারেট করার জন্য বা আইসোলেট করার জন্য যে টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করা হয় তাকেই আমরা বলি ক্রোমাটোগ্রাফি টেকনিক। অ্যান্ড ডিউরিং দ্য লাস্ট ডে I discussed on the paper chromatography. So as I have written here, what is TLC? So the full form of TLC is thin layer chromatography. This is the another important technique of chromatography application. So what is TLC? Thin layer chromatography. The term itself indicating what is the key feature of this TLC technique. Thin layer means পাতলা আবরণী যুক্ত বা পাতলা স্তর যুক্ত chromatography, that is called TLC in short form. In case of TLC, when we need to isolate different components from a mixture, then that is depends on the polarity of molecules. Polarity উপর নির্ভর করে একটা নির্দিষ্ট মিক্সচার নির্দিষ্ট স্যাম্পল থেকে ডিফারেন্ট মলিকিউলস বা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টকে আলাদা করা হয়। এটাই টিএলসির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফলো করা হয়। সো polarity means water loving or hydrophilic, and the non-polar, as we know, which dislike water or hydrophobic. So to run thin layer chromatography, we need TLC plate within the laboratory condition. So what about this TLC plate? So TLC plate সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। It may be ready-made or you can prepare yourself within the laboratory condition also. In lab condition for thin layer chromatography, in generally glass slide is used in maximum case. কোন গ্লাস স্লাইড? যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপিক স্টাডির জন্য ইউজ করি, সেই গ্লাস স্লাইডকে সাধারণত টিএলসির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ওকে, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন দ্য স্যাম্পল সাইজ, the size of the glass slide or size of the or area of the glass slide may vary. Sometimes it may more bigger than the normal size, according to the requirement of the sample quantity. এবার সব সময় কি ল্যাবে প্রিপেয়ার করা টিএলসি প্লেট ইউজ করা হয়? না। It have been found that in maximum case the researchers prefers to use the ready-made TLC plate, which is built upon on the aluminum plate. Okay, so you may thinking that why
need to use the ready-made TLC plate? So the answer is that ready-made TLC plate is having more perfect thin layer on its on the plate, having a very fine layer, uniform layer, and joto tomar fine layer থাকবে TLC প্লেটের, মানে যে সিলিকা জেলের লেয়ারটা ফর্ম করা থাকবে প্লেটের উপর, সেই লেয়ারটা যত ফাইনলি থাকবে, স্প্রেডেড থাকবে বা ইউনিফর্মলি থাকবে, ততই তোমার যে স্টাডিটা করছো তার রেজাল্টটা পারফেক্ট শো করবে। মোর পারফেকশন ইউ উইল গেট ফ্রম দ্যাট। সো researchers most of the time prefers the ready-made TLC plate which is purchased from the market. So as you can see in the PowerPoint slide that it is showing the technique of thin layer chromatography. So just now আমরা যেটা বললাম যে for thin layer chromatography silica gel is used as the stationary phase on the base plate. সিলিকা জেলকে স্টেশনারি ফেস হিসেবে পুরোটা প্লেটের উপরে বিছিয়ে দেওয়া হয় বা স্প্রেড করে দেওয়া হয়। And just like the paper chromatography, at the bottom we need to apply the solvent solution mixture. একদম যে পাত্রের মধ্যে সেই টিএলসি প্লেটটাকে সেট আপ করা হবে সেই পাত্রের একদম বটমের মধ্যেই থাকে সলভেন্ট সলিউশনের মিক্সচারটা। তো এবার কি হবে, টিএলসি প্লেটকে সেই কমপ্লিট সেট আপে ট্রান্সফার করার আগে আমাদের কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে। কি করতে হবে? তো we have to remember the entire process will be run within a glass chamber, or you can take beaker also instead of glass chamber, okay, which should be covered by a watch glass. So before transferring the TLC plate within the glass chamber, you need to keep the solvent solution mixture for about 30 minutes within the glass chamber. Why? কেননা সলভেন্ট সলিউশন যেটা বটমের মধ্যে রাখা আছে সেটা যেন ইউনিফর্মলি তার ভেপার এন্টায়ার যে গ্লাস চেম্বারের ভিতরে যে এন্টায়ার স্পেসটা জুড়ে আছে সেটাতে ইউনিফর্মলি যাতে সেটা স্প্রেড হতে পারে ভেপারটা, ভেপারটা স্প্রেড হওয়ার জন্য বা স্যাচুরেশন হওয়ার জন্য, ফাইনলি স্যাচুরেশন হওয়ার জন্য তাকে 30 মিনিটস আগে রেখে দেওয়া হয় যাতে সলভেন্ট সলিউশনের ভেপারটা ইউনিফর্মলি স্প্রেড হতে পারে ইনসাইড দ্য গ্লাস জার। দেন আফটার 30 মিনিটস you need to transfer that TLC plate within the glass chamber. এবার TLC প্লেটটাকে যখন আমরা গ্লাস চেম্বারের মধ্যে ট্রান্সফার করলাম, before the transfer we need to draw a line at the below side of the plate. তো সেই লাইনটা যেটা আমরা ড্র করব with the help of pencil. We will not use any kind of pen. What is the reason behind this? As you all know that in pen there is ink. তো ইঙ্ক যেহেতু থাকে আর নিচে যেহেতু সলভেন্ট সলিউশনটা মোবাইল ফেস হিসেবে টিএলসি প্লেটের উপর দিয়ে রান করবে বা ট্রাভেল করবে, মুভ করবে, কাজেই যদি সেখানে আমরা লাইন টানার জন্য কোনো ইঙ্ক ইউজ করি দেন দ্যাট ইঙ্ক মে স্প্রেড অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট উইল বি টোটালি স্পয়েল। দ্যাটস ওয়াই উই আর গোয়িং টু ইউজ অনলি পেন্সিল ফর ড্রয়িং এ লাইন। তো সেই লাইনের মধ্যে আমরা
1 সেন্টিমিটার উপরে একদম বটম প্লেটের বটম থেকে 1 সেন্টিমিটার উপরে সেই লাইনটা আমরা ড্র করব। আর সেই লাইনটা ড্র করার অর্থ হলো সেই লাইনটার মধ্যে আমরা স্যাম্পল অ্যাপ্লাই করব। তো সেটা মার্ক করে রাখার জন্য লাইন ড্র করা হয়। অ্যান্ড যে লেভেলে সলভেন্ট সলিউশন থাকবে উইদিন দ্য গ্লাস চেম্বার, দ্যাট মাস্ট বি রিমেইন বিলো দ্যাট লাইন, জাস্ট লাইক দ্য পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে আমরা সেম জিনিস দেখেছি যে সলভেন্ট সলিউশনটা লাইনের থেকে একটু নিচে থাকতে হবে, কেননা যখন আমরা স্যাম্পল সেই লাইনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব, তো যদি সলভেন্ট সলিউশনের সঙ্গে সেটা একই লাইন বরাবর থাকে, দেন দেয়ার ইজ চান্সেস টু মিক্স দ্য স্যাম্পল উইদিন দ্য সলভেন্ট সলিউশন মিক্সচার। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আগে খেয়াল করতে হবে। সো once the entire process started or triggered on, just after this the entire process will be accelerated with the help of capillary action, যেটা আমরা লাস্ট ডেতেও ডিসকাস করেছিলাম। ক্যাপিলারি অ্যাকশন মানে যেটা সক করে উপরের দিকে কোনো কিছু লিকুইড ফর্মে কোনো কিছু থাকলে সেটা উপরের দিকে ওঠার টেন্ডেন্সি থাকে, সেটাকেই ক্যাপিলারি অ্যাকশন বলা হয়। তো with the help of what? With the help of solvent solution. Solvent solutionটা এখানে মোবাইল ফেসের ফাংশন বা রোল প্লে করছে। আর যে টিএলসি প্লেটটা থাকে বা রানওয়ে বলা যায়, স্যাম্পলের রানওয়ে বলতে পারো, সেই টিএলসি প্লেটটা অ্যাজ এ স্টেশনারি ফেস রোল প্লে করছে, কারণ different molecules or compounds of that particular solution are going to separate on that runway or on that silica gel bed. তো একটা পয়েন্টে গিয়ে ওরা স্টপ করছে। তো যেখানে স্টপ করে সেটাকে আমরা কি হিসেবে জানি? স্টেশনে গিয়ে আমরা সবাই একখানে জমা হই, তারপর এখান থেকে ওইখানে যাই। তো একটা পয়েন্টে স্টপ করছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড স্টেশনারি ফেস। ওকে, so just now I changed my mouse pointer option so that you can easily understand what is going to happen. So in this diagram you can see so many spots. Okay, so many spots are here. Now কোন স্পট কোন জায়গাতে ফর্ম করবে, কোন স্পট কোন জায়গাতে ফর্ম করবে সেটা কে ডিসাইড করবে? It will decide by depending on the compounds or on the polarity of the molecules. স্যাম্পলের মধ্যে যে মলিকিউলসগুলো থাকে বা কম্পোনেন্টসগুলি থাকে সেটা যত বেশি পোলার হবে সেটা কম মুভ করবে, কেননা সিলিকা জেল যে লেয়ারটা দেওয়া আছে সেটাও হাইলি পোলার। তো স্বাভাবিক কারণে সে নিজেও পোলার এবং সে পোলার কম্পোনেন্টসগুলোকে বেশি দূর যেতে দেবে না। It will travel very less area, and those components are having less polarity, they will move towards the upper region. Okay, তো এই এটার উপর বেস করে different molecules or different componentsগুলো এক এক করে মুভ করতে থাকবে on the silica gel plate. So after completion of the entire process, we will get several points up to which line the solvent solution will stop its traveling. That is called solvent front, which is showing here. That is called solvent front. So যে এরিয়াটা সলভেন্ট সলিউশন টোটাল মুভ করে যাবে সেটা হলো ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই দ্য সলভেন্ট সলিউশন। তো এটাকে আমরা একটা ইউনিট হিসাবে ধরব। অ্যান্ড দ্য different molecules which traveled over the thin layer
bed, they will form different spots. এবার কোনটা কি মলিকুল সেটা আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব, সেটা আইডেন্টিফাই করব রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর দ্বারা, হুইচ আই অলরেডি মেনশন ইন দ্য আর্লিয়ার পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি টপিক, রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর। তো রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর কীভাবে ডিটারমাইন হবে, ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই দ্য সলিউট অর স্যাম্পল বাই ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই দ্য সলভেন্ট সলিউশন। সলিউটের মধ্যে বা স্যাম্পলের মধ্যে রাখা ডিফারেন্ট মলিকিউলসগুলো যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে সেটাকে আমাদের ভাগ করতে হবে টোটাল ডিস্টেন্স যেটা সলভেন্ট সলিউশন ট্রাভেল করেছে সেই ডিস্টেন্স দিয়ে। এভাবে তার রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর বার করতে হবে। তো আফটার সর্ট আউট দ্য রিটার্ডেশন ফ্যাক্টর আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুকে that values have to be matched with the given references। এরকম কিছু given references আছে যেগুলোর সঙ্গে সেই ভ্যালুটাকে ম্যাচ করে আমরা বুঝতে পারবো যে আদৌ সেই মলিকিউলটা কি, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট পার্টিকুলার ভ্যালু। ওকে, তো এই ভ্যালু সাধারণত সবসময় 1-এর নিচেই থাকে, কখনো 1-এর বেশি হয় না। So in case of colored sample we can easily isolate the different molecules by the value of retardation factor। আর আমরা যখন কমপ্লিট টেকনিকটাকে রান করার পর যখন প্লেটটাকে অবজার্ভ করব, দেন এই কালার্ড স্পটগুলো ক্লিয়ারলি নেকেড আইতেই ভিজিবল হয়ে থাকে, যে কারণে তাদেরকে ক্যালকুলেট করা খুব বেশি ইজি হয়। বাট কোনো সময় দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেপশন, কোনো সময় দেখা যায় যে সামটাইমস দ্য স্যাম্পল ইজ লাইক দিস দ্যাট দে আর নট শোয়িং সাচ স্পটস অর সাচ কালার্স। তো যদি স্যাম্পলটা এই ধরনের হয় যে তার কম্পোনেন্টসগুলো বা মলিকুলসগুলো কোনো ধরনের ডিস্টিংক্ট কালার শো করছে না, ইন দ্যাট কেস হোয়াট উই শুড ডু, আমরা তখন কি করতে পারি সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। তো in such case we need to apply few processes, we need to apply few methods. What are those methods? Let's understand those methods. So there are several methods to identify those components. Among them one is UV visualization। এই UV ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে কি হয়, ইউভি লাইটের মধ্যে এমন কিছু কম্পোনেন্টস আছে, যেমন অ্যাজ এক্সাম্পল পলিফিনল একটা কম্পোনেন্টস হুইচ প্রডিউসেস ফ্লোরোসেন্স when UV light applied on the TLC plate। UV লাইটকে যখন অ্যাপ্লাই করা হয় পার্টিকুলার একটা টিএলসি প্লেটের উপর, আর সেই টিএলসি প্লেটের মধ্যে যদি পলিফিনল বা দিস কাইন্ড অফ কোনো সলিউশন থাকে, দেন দে উইল প্রডিউস ফ্লোরোসেন্স। আর ফ্লোরোসেন্স প্রডিউস করা মানেই কি, সেটা চমকায়, বা সেটা স্পার্কল ফর্ম করে। তো এইভাবে ইউভি ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল থেকে কম্পোনেন্টসকে আইডেন্টিফাই করা হয় বা আলাদা করা হয়। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট। এমন কিছু ধরনের স্যাম্পলস বা কম্পোনেন্ট আছে যেগুলো সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না ডিউরিং দ্য আইসোলেশন প্রসেস, বাট দে রিয়েক্টস উইথ দ্য অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট। কাজেই অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট to identify those particular molecules from a given sample। তো কিভাবে এটা করতে হবে, আমরা যে টিএলসি প্লেটটাকে প্রসেস করলাম, সেটাকে অ্যাসিড সলিউশনের মধ্যে সেটাকে প্রথমে ডিপ করতে হবে। দেন আফটার ডিপ ইট in a well manner, then we need to air dry it।
এয়ার ড্রাই হয়ে গেল, দেন উই নিড টু রিপ্লেস দ্য প্লেট ইন এ হট চেম্বার। সেটা হট চেম্বারে ড্রাই হলো, এয়ার ড্রাইয়ের পরে আবার হট চেম্বারে রেখে সেটাকে একটু গরম করা হলো। আফটার দ্যাট হোয়াট উইল বি হ্যাপেন, ইউ ক্যান সি দ্যাট দেয়ার উইল বি different brown spots will be appear, and the entire process will be in the acid solution. তো এইভাবে অ্যাসিড সলিউশন বা অ্যাসিড ট্রিটমেন্টের দ্বারাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্টস বা মলিকিউলসকে একটা স্যাম্পল থেকে আইসোলেট করা হয়। The next one is iodine vapor treatment, which is widely used to identify the components those who carry double bonds, like as example C double bond C, then C double bond H, like this. যে সকল কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে ডাবল বন্ড লক্ষ্য করা যায় সেই সকল কম্পোনেন্টসকে সাধারণত আইডেন্টিফাই করার জন্য আয়োডিন ভেপার ট্রিটমেন্টকে ইউজ করা হয়ে থাকে। Another method is Velinein stain technique or Velinein stain method. তো এই Velinein stain একটা পার্টিকুলার স্টেইন ট্রিটমেন্ট যেটা দ্বারা সাধারণত অ্যালকোহল, দেন অ্যালডিহাইড গ্রুপস, দেন কিটোন, দিস থিংস আর পসিবল টু আইসোলেট উইথ দ্য হেল্প অফ দিস পার্টিকুলার Velinein stain. And the last one is ninhydrin. So in ninhydrin treatment, what will be its advantage? Ninhydrin treatment or this particular method performs for the purification or identification of different amino acid substances. বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড সাবস্টেন্সকে যখনই আইসোলেট করার জন্য টিএলসি প্রসেসটাকে অ্যাপ্লাই করা হয়, তখন এই নিনহাইড্রিন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এট দ্য ফাইনাল স্টেজ সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হয় এবং আইসোলেট করা হয়। ওকে, সো আপ টু দিস মাচ these are the different methods or techniques which helps to isolate or identify different molecules or components from a given sample which are colorless in nature. Okay, now when we need to do TLC method or TLC process, then we have to remember few important things. কি সেই important things গুলো? You can see sometimes that you already started the process but the sample is unable to move. What is the reason behind this? কেন সেই স্যাম্পলটা on the TLC plate সেটা রান করতে পারলো না? So the answer is that there must be very less amount of sample. স্যাম্পলের পরিমাণটা এতই কম ছিল যে সেটা মুভ করার মতোই ছিল না। তো আমাদেরকে সঠিকভাবে স্যাম্পল অ্যাপ্লাই করতে হবে। আবার ইন কেস দ্য স্যাম্পল কোয়ান্টিটি ইজ ভেরি হাই, দেন হোয়াট উইল বি হ্যাপেন? যদি স্যাম্পল কোয়ান্টিটি খুব বেশিও হয় তখন কী হবে ঘটনাটা? তখন এরকম লম্বা লম্বা স্ট্রিক্স ফর্ম হবে। মানে যেমন আমরা কোনো পেন দিয়ে বা ইঙ্ক দিয়ে বইয়ের খাতার পেজের উপর বা সাদা কাগজের উপর আমরা দাগ কেটে দিলাম, এরকম লম্বা লম্বা টান চলে আসবে। দিস আর কল্ড স্ট্রিক্স। দিস কাইন্ড অফ স্ট্রিক্স উইল বি ফর্ম দেয়ার। তো খুব বেশি হলেও চলবে না স্যাম্পলের অ্যামাউন্টটা, আবার কম হলেও চলবে না। আবার সামটাইমস ইট হ্যাভ বিন সিন দ্যাট when the spots forms, যখন স্যাম্পলটা রান করছে প্লেটের উপর দিয়ে, তো মানে সিস্টেমেটিক ওয়েতে রান করছে না, উঁচু নিচু এরকম হয়ে
हाँ বা আঁকা বাঁকাভাবে রান করছে স্যাম্পলটা ওভার দ্য টিএলসি প্লেট। So the possible reason behind this is that the silica bed is not uniformly formed. সিলিকা জেল যেটা স্প্রেড করা হয়েছিল সেই টিএলসি প্লেটটার উপরে সেটা ইউনিফর্মলি সেটাকে স্প্রেড করা হয়নি, কোথাও একটু কম কোথাও একটু বেশি, এইভাবে সেটার লেয়ারটা ফর্ম হয়েছে, যে কারণে এইরকম ডিস্টার্বড ম্যানারে স্যাম্পলটা ট্রাভেল করে অন দ্য টিএলসি প্লেট। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। So let's have a look on the application of TLC. These are few application of TLC. The first one is TLC help us to check the purity of given samples. আমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট বা স্যাম্পল সেটার পিউরিটি আমরা জানি না, আদৌ সেটা পিওর না নন পিওর। তো ইন দ্যাট কেস টু চেক দ্য পিউরিটি অফ দ্যাট গিভেন স্যাম্পল অর that particular product, TLC is very applicable. The second one is it also help us to understand what kind of components or compounds is present in a mixture of a sample, like acids, then alcohols, then proteins, alkaloids, amines, antibiotics, etc. are there. The third one is TLC is very much important in the reaction process as it helps to assess different intermediates or reaction codes. ধরো কোনো একটা রিয়াকশন প্রসেস চলছে, বাট আমি বা তুমি জানি না যে সেই রিয়াকশন প্রসেসটার মধ্যে যে সমস্ত কম্পোনেন্টসগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেগুলো কি। দেয়ার আর totally unknown components or molecules are present within the reaction process. So if we need to sort out that what kind of reaction is going here, then TLC will help you in this regard. The fourth one is to purify samples, that is for purification purposes. How? ধরো কোনো একটা ইমপিওর প্রপার্টিযুক্ত একটা স্যাম্পল আছে, তো তুমি সেটাকে পিওর করতে চাও, তো তুমি ইমপিউরিটিসগুলোকে আইসোলেট করার জন্য এবং সেটাকে পিওর করার জন্য তখন তুমি টিএলসি অ্যাপ্লাই করে সেটাকে ইজিলি করতে পারো। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ টু কিপ এ চেক অন দ্য পারফরমেন্স অফ আদার সেপারেশন প্রসেস। সেই একই জিনিস অনেকটা নাম্বার 3 যে পয়েন্টটা সেটার মতোই, যে কোনো একটা প্রসেস চলছে সেটার মধ্যে কী ধরনের পারফরমেন্স হচ্ছে, কী ধরনের মলিকিউলস অ্যাপ্লাই করা হয়েছে বা কী ধরনের রিয়াকশান সেখানে হচ্ছে সেটাকে চেক করার জন্য, হ্যাঁ, বা সেটা থেকে কোনো ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টকে আলাদা করার জন্য বা মলিকিউলসকে আলাদা করার জন্য, সেপারেট করার জন্য আমরা টিএলসি ইউজ করে থাকি বা টিএলসি অ্যাপ্লাই করে থাকি। সো these are the few important application of TLC. So I hope all of you understand the entire process very nicely. In my next class I will discuss on the topic gas chromatography. If you have any queries or any confusion, then make it clear, and for this you can leave your comment in the comment box in YouTube channel or in WhatsApp group also. So see you in the next week. Till then, stay happy, stay fine. Thank you.